ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారికి చాలా అర్జెంట్ షెడ్యూల్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా సుధాకర్ రెడ్డి గారి మీద అభిమానంతో మన పార్టీ పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమతో వారు ఖచ్చితంగా వస్తామని చెప్పారు. దానికి అనుగుణంగానే ఆయన కేబినెట్ సమావేశాన్ని కూడా త్వరితగతిన ముగింపు చేసుకుని వచ్చారు. వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక దాదాపు 12ంటికి వస్తామన్నారు. అప్పుడేమో నేను ముందు వచ్చేసాను. అందువల్ల అక్కడే ఉంటే 12ంటికి వచ్చేవారు. ఆలస్యం అయింది. దానివల్ల క్యాబినెట్ ప్రారంభం అవటం, దానిలోకి వెళ్ళటం వారు ఈ లేట్ అయింది. అయినా ఇప్పుడు మనకి మంచిగా జరిగింది, ఫ్రీ అయిపోయింది. లేకపోతే వెంటనే మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవారు. ఇప్పుడు క్యాబినెట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. సిబిఐ జైల్లో ఉన్నారని చెప్తున్నాడు నారాయణ గారు. సరే, ఏమన్నా వారు ఉంటారు కాబట్టి ఇంకా 2-3 మన పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు, వారు మాట్లాడతారు. అలాగే మన వందే మాతరం శ్రీనివాస్ పాట ఉంటుంది. అలాగే మన నరసింహది ఒక గీతం సిడి ఆవిష్కరణ ఉంటుంది. సుధాకర్ రెడ్డి గారి పైన రాసినటువంటి పాట. తర్వాత విజయలక్ష్మి గారు కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. మొత్తం మీద హాఫ్ అన్ అవర్లో టోటల్గా కంప్లీట్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మన ప్రీతమ జనరల్ సెక్రటరీ గారు రాజా గారిని మాట్లాడవలసిందే కోరుతున్నాను. ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ అండ్ సే ఎ ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ యువర్ థిక్కెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు. యూ యాక్చువల్లీ ఐ మేడ్ యూ వెయిట్ ఫర్ హిస్ కమింగ్, దట్స్ వై. Honorable Chief Minister, ప్రొఫెసర్ కాసిం గారు కూడా వచ్చారు. వారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందే కోరుతున్నాను. ఉన్నారా? ఓకే రైట్. Honorable Chief Minister of the state, dignitaries and leaders on the dais, comrades, friends, on behalf of our party, the Communist Party of India, on behalf of lakhs of members of the party, supporters of the party across the country, I pay my tributes, respects to our beloved comrade, former General Secretary of our party, Comrade Sudhakar Reddy. Comrades, friends, the great Tamil poet, philosopher Thiruvalluvar has said, "Takkar Thagavilar என்பது அவரவர் எச்சத்தால் அறியப்படும்." The people, are they worthy, are they great, will be known what they leave behind. Now we have understood, not only Telangana, the whole country has recognized the greatness, the worthiness of Comrade Sudhakar Reddy and his life. And his life is a lesson to every political activist, every social activist. His life is a message to every political party in India.
His life is a message and a warning to the citizens of our country. His sad demise took place at a critical time when the country is passing through. There is a grave threat to the very constitution of the country. There is a grave threat to the secular democratic fabric of our society. There is a grave threat to the very democratic federal system of governance in our country. And there is a grave threat even to the very fundamental right of the citizens to vote, to cast vote. At this point of time, Comrade Sudhakar passed away, but his life remains as a message. You listen to various leaders representing various parties who spoke here. There is a lesson to all social political activists, how the social political activists might work for, should work for the people and the country with high commitment and complete dedication, how we should serve the people and country selflessly. It is a message to all activists, irrespective of political affiliations, ideological affiliations. And there is a message. Many communist leaders spoke here. Comrade Sudhakar stood for the unity of the communist movement. Yes, since days of Comrade Rajeshwar Rao, we have been saying there is a need for unification of communist movement on principled basis. It is not only for CPI, but for all communist parties to do serious introspection. Why reunification is not happening? If that doesn't happen, what will happen to the country and the people? This is what all communists, all revolutionaries must think over. There is a message to the Congress party also. Congress party being the pan-Indian largest secular party, how it has to work with other secular democratic parties, how it has to unite other secular democratic parties in order to save the nation, save the constitution. This is what one should try to understand, because people were referring to the message of the life of Comrade Sudhakar Reddy. And now we have a message, common people, how we should love our country. After all, we fought against colonial rule, we liberated our country. Now, whether we will safeguard our independence or we will lose our independence, as Dr. Ambedkar has cautioned, warned everybody, because the right-wing communal fascist forces are trying to turn the Indian state into a fascist state and try to change the Indian democracy. Already it is electoral autocracy, as many political analysts have pointed out. Now, it should not lead to authoritarianism, it should not lead to fascism. How to save the country, how to save the constitution. This is what common people should draw lesson from Comrade Sudhakar. Comrade Sudhakar stood for all these constitutional values, the democratic values. Comrade Sudhakar stood for the country's advance, prosperity. But how to do it? How to do it? Now we have to face the tariff war launched by Donald Trump. How we are going to fight that tariff war? Honorable Chief Minister is sitting here. He knows the difficulties. He knows the difficulties, what is happening as far as economy is concerned. And now
It is not just military war we are facing. We are facing economic war, tariff war. How to save our country in such a situation? There, the common people should be ideologically oriented, politically mobilized, and we will have to fight against the right-wing communal fascist forces in order to save our constitution, save the country. That is the great lesson that we should draw from the life of Comrade Sudhakar. He was our General Secretary, one of our beloved comrades, one of our outstanding leaders in the contemporary history of our party and country. In fact, it is a very, very personal tragedy for me, sadness for me. In the year 2019, Comrade Sudhakar, due to his ill health, he proposed that I should take over the responsibility of General Secretary of the party. He proposed in our National Council. Our National Council unanimously accepted, and the responsibility was given to me. I became the General Secretary of the party. That way, I am his immediate inheritor of his great revolutionary legacy. That saddens me. So, I pay my tributes, respects to Comrade Sudhakar. At this point of time, I thank the Honorable Chief Minister of Telangana, who declared state honor to Comrade Sudhakar. It's a great gesture. I thank you, because it was a great recognition of a great communist, great fighter. The state government announced state honor. That was done, and I thank Mr. Ravindra Reddy, the Honorable Chief Minister of Telangana. I also request him further that his great life should be celebrated, for which in his name there must be a suitable memorial. That is possible in Telangana, and Telangana is a state where we have rich revolutionary history, and you all know, and I also keep this for your consideration. And Comrade Sudhakar is a great communist, a great revolutionary, and his life must be celebrated, and we should draw inspiration from his life and draw lessons from his life and take message from his life to fight for the people and the country, to build a new India, a socialist India. With this, I once again pay my tributes and salutes to Comrade Sudhakar. Thank you very much. Thank you, Comrade Raja Garu. So he is very much emotional of passing of our beloved leader Sudhakar Reddy Garu. Incidentally, when we had our conference, state conference, he was here only. After knowing the demise of the Sudhakar Reddy Garu, immediately he and Narayan Garu and other leaders rushed to the hospital, and they spent there throughout the night on that particular day, and the next day also. So Raja Garu spent here. The same day, after witnessing the dead body of the Sudhakar Reddy Garu, he wept like a child. So that is the affection and love Raja Garu has had with Sudhakar Reddy Garu. Anyway, thank you, Comrade Raja Garu, to spend so much time for not only for our friend, it is for the growth of the Communist Party also. You have given such fillip to the party movement. Thank you. అలాగే ఇంకా మా జూపల్లి గారు కూడా వచ్చారు, టూరిజం శాఖ మంత్రి గారు, ఆ జిల్లానే సంపత్ గారు ఉన్నారు. ఇద్దరు 2 నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి సుధాకర్ రెడ్డి గారికి. కొల్లాపూర్ ఒకటి ఉంది, కంటెస్ట్ అక్కడ చేశాడు. ఆలంపూర్ సంపత్ గారు అందరూ ఉన్నారు. సరే, ఇంకా ఇప్పుడే మాట్లాడతారా?
మీరు మాట్లాడాలి కదా, అట్లా మీరు మాట్లాడిపోతే మీరు మాట్లాడతారు అందరూ. అలాగే మన వేము నరేందర్ రెడ్డి గారు, దీని అంతటికి కూడా కోఆర్డినేషను మన పొలిటికల్ అడ్వైజర్ టు సీఎం గారు. సో ఈజ్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్. అయినా కూడా ఒకసారి పరిచయం అయ్యి వెళితే మంచిది. అలాగే మా మిత్రులు రండి, ఆది శ్రీనివాస్ గారు, విప్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ, వారిని కూడా పరిచయం కావాల్సింది కోరుతున్నాను. ఇంకా మహేందర్ రెడ్డి గారిని కూడా వచ్చి పరిచయం. సెవెరల్ టైమ్స్ ఈ ఫాట్ ఫర్ ఎమ్మెల్యే పోస్ట్, అది ఒకసారి చేసినట్టున్నారుగా. రైట్. అలాగే తొందరలోనే క్లోజ్ చేసేద్దాం. అందరూ కూడా సమయం సహకరించాలని కోరుతున్నాను. ముందు ఇద్దరు మన లెఫ్ట్ పార్టీస్ మిత్రులు ఉన్నారు, సంపత్ మాట్లాడుతారు. అలాగే రాజా రమేష్, లిబరేషన్, 2 నిమిషాలు. కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి సంస్మరణ సభకు ఇచ్చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ, వామపక్ష శిబిరానికి, ప్రజాస్వామిక శక్తులకు అందరికీ జై భీమ్, లాల్ సలాం. సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి జీవితం ఉద్యమ జీవితం వేరు, వ్యక్తిగత జీవితం వేరు అనేది లేదు. ఆయన ప్రజా జీవితానికి అంకితమైనటువంటి మహానుభావుడు, భారతదేశం గర్వించదగ్గ యోధుడు అనేది స్పష్టం. ఆయనతో నాకు వ్యక్తిగత పరిచయం లేనప్పటికీ ఫోన్ కాల్ సందర్భం మాత్రం ఇంకా గుర్తుంది. ఈ దేశంలో ఎన్ఆర్సీ, సిఏఏ, ఎన్పిఆర్ దానికి సంబంధించినటువంటి వివాదం, పోరాటాలు కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో సిపిఐ పత్రికలో నేను వారం వారం కాలమ్స్ రాశాను. ఆ సందర్భంగా స్వయంగా ఆయన ఫోన్ చేసి అభినందించినటువంటి సందర్భం ఇంకా గుర్తుంది. అలాగే ఆయన విద్యార్థి దశ నుండి కొనసాగినటువంటి పోరాటం నేటికి దేశవ్యాప్తంగా వామపక్ష శిబిరానికి, ఆయనే వామపక్ష ఐక్యతకు కృషి చేసినటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో అది నిజంగా మార్గదర్శకమైనది. తూర్పు పడమర, ఉదయం సాయంకాలం ప్రభావితం, సూర్య ప్రభావం ఎలా అది కొనసాగుతున్నంత కాలం, ఈ దేశంలో దోపిడీ పీడన కొనసాగుతున్నంత కాలం సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు బతికే ఉంటాడు. ప్రజా ఉద్యమాల్లో ఆయన ఉద్యమ స్ఫూర్తి కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఆయన కలలు కన్నటువంటి సమాజం నిర్మాణం కోసం, వామపక్ష ఐక్యత కోసం, ఈ దేశంలో ఫాసిస్టు ప్రభావాన్ని నిలువరించి ఒక ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయాన్ని ముందుకు తీసుకురావడంలో మనమంతా కృషి కొనసాగించాలని, అదే ఆయనకు గొప్ప నివాళని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ సెలవు. రాజా రమేష్కి ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మన గద్దర్ గారి తనయుడు, గద్దర్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ సూర్యం గారిని ఓన్లీ 2 minutes. కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి అంకల్ సంస్కరణ సభకు వచ్చేసిన గౌరవ పెద్దలు, ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, వారి కుటుంబ సభ్యులకి, వామపక్ష భావజాలంతో పాటు అంకుల్కి మీద ఉన్న ప్రేమతో, అభిమానంతో వచ్చిన ప్రజలందరికీ వందనాలు. పెద్ద పెద్ద సమస్యల గురించి కానీ, ఇప్పుడు జరుగుతున్న రాజకీయమైన చర్చ గురించి కానీ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఏకం కావాలనే చర్చ గురించి ప్రధానంగా మనం తీసుకున్నప్పుడు, సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి అంకుల్ని కలిసిన 3 సందర్భాలు ఉన్నాయి. మేము చిన్నగా ఉన్నాము.
ఇదే బషీర్బాగ్లో ఉదయం రాఘవులు గారు గుర్తు చేశారు. విద్యుత్ సంస్కరణలకి వ్యతిరేకంగా ఆ రోజు పోరాటం నిర్మాణంలో చేసే భాగంగా 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల పాటు ప్రజలల్లో తిరుగుతూ అనేక సందర్భాల్లో ఇంటికి వచ్చి నాన్నతో కలిసిన సందర్భంలో నాన్నని తీసుకెళ్లి పరిచయం చేసి ఒక గొప్ప వీరుని కుటుంబం నుంచి వచ్చిన సుధాకర్ అన్నని పరిచయం చేస్తున్నా, మీరు కలిసి నడవాలి అన్న, వీరికి ఏమైనా నేర్పియాను. అప్పుడు ఏం మాట్లాడలేదు, నేను చాలా చిన్నపిల్లలు ఉన్నాను. అక్కడ నుంచి ఆ స్ఫూర్తి తీసుకొని పోయినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి వారు ఉన్నారు, అట్లాగే ఇప్పుడు కూడా రెగ్యులర్గా కూడా నాన్న ఉన్నప్పుడు ఇట్లాగే వచ్చేవారు. సుధాకర్ రెడ్డి అంకుల్ ఒక పార్లమెంట్లు గొప్ప పార్లమెంటేరియన్గా, హ్యూమనిటేరియన్గా, ఉద్యమకారునిగా, విప్లవవాదిగా ఉన్నా కూడా అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే తన గ్రామాన్ని ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు. ఎప్పుడు నిత్యం తన గ్రామం కోసం ఒక కాగితం రాసేవాడు, అక్కడ రిప్రజెంటేషన్స్ వెళ్ళేవారు. ఈ సందర్భంగా సుధాకర్ రెడ్డి అంకుల్ చైర్మన్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ స్టాండింగ్ కౌన్సిల్గా 2004 నుంచి 2009 వరకు ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో నేను ఉద్యోగం చేస్తున్న నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన ఒక క్లియరెన్స్ కోసం అని చెప్పి వారి చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు వారి దగ్గరికి వెళ్ళింది. అప్పుడు మినిస్టర్ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కదా, మా ఫైల్ ఎట్లా క్లియర్ చేస్తారు అని అడిగారు సార్. అప్పుడు దేశమంతా వీళ్ళకు ఇప్పుడు సుధాకర్ రెడ్డి గారితో ఎవరు మాట్లాడతారు అన్నప్పుడు జనరల్గా కనుక్కుంటారు కాబట్టి అక్కడ ఒక కమ్యూనిస్ట్ కుమారుడు ఉన్నారు, బహుశా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఉంది అని చెప్పేసి నన్ను సంప్రదించినప్పుడు నాన్న తీసుకుని వెళ్ళాను. ఈ 2004, 6 నుంచి 9 వరకు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ 5 సెంటర్లే ఉన్నాయి. అప్పుడు ఈ ఫైల్ తీసుకొని వెళ్ళాము మేము, నాన్న కూడా వచ్చాడు. తీసుకెళ్ళి ఇచ్చినప్పుడు అన్న మా వాడు ఏదో తీసుకొచ్చిండు, ఇది రికమెండేషనా అని అన్నాడు. అబ్బాయి గురించి కాదు రికమెండేషను, ఇది కాలేజ్కి సంబంధించింది, ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించింది. మరి ఎట్లా అంటే అన్న కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలకి ఇటువంటి ఫైల్ వస్తే ఇప్పుడు మనని ఏమంటారు మన పార్టీ మెంబర్స్ అని అన్నాడు. ఏదో ఒప్పించన్నా అని అన్నాడు. అంటే తన ఆలోచన విధానాన్ని ఎడ్యుకేషన్ పట్ల, భారతదేశంలో విస్తరించాల చదువు అనే పట్ల ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ని డెవలప్ చేయాలి, దాంట్లో అనేక మార్పులు రావాలని చెప్పేసి తను సంతకం పెట్టి ఫైల్ని దాంట్లో ఒక రిమార్క్ రాశాడు. ఈ 5 సెంటర్లతో కాదు, దేశవ్యాప్తంగా మీరు ఈ టెక్నాలజీ సెంటర్ని విస్తరించండి, తద్వారా భారతదేశంలో టెక్స్టైల్స్కి సంబంధించి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్కి సంబంధించి, కళారంగానికి సంబంధించి అనేక మంది విద్యార్థులు గ్రామాల నుంచి నేర్చుకొని ముందుకు వస్తారని చెప్పి ఇలాంటి ఒక గొప్ప నాయకుడిని కలవడం, తను పార్లమెంట్లో ఈ ఫైల్ తీసుకుంటున్నప్పుడు నిజంగా చెప్తున్నాను సార్, ఇట్స్ రికార్డెడ్. నన్ను 15 రోజుల పాటు ఢిల్లీలో తన నివాసంలో ఉంచుకొని అక్కడి నుంచి ప్రతిరోజు నన్ను బస్సులో పంపించి తన ఆఫీస్లో కూర్చొని ఈ పార్లమెంటుకి సంబంధించిన, లేబర్కి సంబంధించిన, నిఫ్ట్కి సంబంధించిన ఫైల్ని నా చేత రాయించి, నా చేతే దాన్ని తయారు చేయించి తీసుకెళ్లి పార్లమెంట్లో సబ్మిట్ చేశారు. ఇది ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ హానర్ ఫర్ మీ. ఈరోజు ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్ సూర్య గారు. ఇప్పుడు కాసిం గారు కూడా 2 నిమిషాలు మాట్లాడతారు. ఆ తర్వాత నారాయణ గారు, చాడా గారు, తర్వాత సంపత్ గారు, కృష్ణరావు గారు, అందరు తలో ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడితే ప్రోగ్రాం ఫినిష్ అయింది. చివరిలో మన ముఖ్య అతిథి గారు మాట్లాడతారు. మాట్లాడుతూ ఉండు. ఆయనే నన్ను తగ్గిమంటున్నాడు, నువ్వు ఎనవే, నారాయణ గారు నన్ను వదిలే అంటున్నాడు, టైం చాలా.
వేదికకి నమస్కారం. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా తెలుగు నేలకి ఇద్దరు గొప్ప వ్యక్తుల్ని అందించింది. అందులో మొదటి వ్యక్తి తెలంగాణ సమాజం ఫ్యూడల్ పాలనలో మగ్గిపోతున్నప్పుడు అక్షరమే ఆయుధంగా సామాజిక సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని తీసుకురావడం కోసం సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు గోల్కొండ పత్రిక పెట్టి ఈ తెలుగు సమాజంలో 74% తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల కోసం ఆ పత్రికని నడిపి 1930లో ఏర్పడిన కమ్యూనిస్టులు వెనుక ఉండి ఏర్పాటు చేసిన ఆంధ్ర మహాసభకి, జోగిపేటలో జరిగిన మొట్టమొదటి ఆంధ్ర మహాసభకి ఆయన అధ్యక్షత వహించాడు. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లా నుంచి వచ్చారు. అదే కుటుంబం నుంచి యాదృచ్ఛికంగా ఆ కుటుంబంలో ఉండే ఒక ఉద్యమ వాతావరణం నుంచి ఆ ఇంట్లో దొరికిన పుస్తకాలను చదువుతూ అక్కడి నుంచి తుంగభద్ర నదిని దాటి కర్నూలుకు వెళ్ళి ఆ కర్నూలులో పాఠశాల విద్యార్థిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి ఈనాటి వరకు ఇవాళ మనం అందరం మాట్లాడుకునే ఈ సందర్భం వరకు 83 సంవత్సరాల ఆ మనిషి జీవించి ఉంటే 65 సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో, కమ్యూనిస్టు పార్టీ జీవితంలో ఉన్న అరుదైన నాయకుడు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు. వ్యక్తిగతంగా నాకు నిజంగా ఇవాళ నేను ఈ స్థాయిలో తెలుగు సమాజంలో ఈ కాస్త గుర్తింపో, పేరో, ఉద్యోగమో లేకపోతే ఒక మనిషిగానే ఉన్నాను అంటే నాకు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారే ఇన్స్పిరేషన్. 1985-86 నేను అప్పటికి ఇంకా స్కూల్లోకి అప్పుడప్పుడే అడుగు పెడుతున్న రోజులవి. అంబట్పల్లి గ్రామం మాది, లింగాల మండలం, అచ్చంపేట తాలూకా, అప్పుడు కొల్లాపురం తాలూకాది. కృష్ణారావు గారు ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి తాలూకా. ఆ ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి ఆ తాలూకాలో మాదొక నల్లమల్ల అడవుల్లో ఉండే ఒక గ్రామం, వెనుకబడిన గ్రామం. మా గ్రామాన్ని అర్జున్ రావు అనే ఒక దొర పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు. అప్పటికి 30 ఏండ్ల ముందు నుంచి పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ ఊరిలోకి యువజన సంఘం నాయకుడిగా వీరన్న గౌడ్ వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటిసారి ఒక బీసీ కులస్తుడు, మాదిగా కాని ఇంకొక కులస్తుడు మా ఇంట్లోకి వచ్చి మంచం మీద కూర్చొని మా అమ్మ ఇచ్చే నీళ్లు తాగాడు. వీరన్న గౌడు కమ్యూనిస్టు పార్టీ అలా ఒక మనిషిని మా ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చింది. అంత మాత్రమే కాదు, అక్కడ ఆ దొరకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం మొదలైనప్పుడు మా నాన్న అట్లా సిపిఐ పార్టీలో మొదటి సభ్యుడయ్యాడు మాదిగ కమ్యూనిటీ నుంచి. ఇంకొక దృశ్యం చెప్పి ముగిస్తా. నేను సుధాకర్ రెడ్డి గారిని మా ఊరికి తీసుకురావాలి. ఊళ్ళో దాదాపు ఒక 200 మంది ఆయనను తీసుకురావడం కోసం 1 కిలోమీటర్ నడిచి వెళ్ళారు. ఆయన లింగాల వరకే బస్సు ఉంది, మా ఊరికి బస్సు రాదు. లింగాలలో బస్సు దిగి అక్కడి నుంచి ఇంకొక అబ్దుల్ ఖాదర్ బస్సు నడుస్తూ ఉండేది ఆ రోజుల్లో. ఆ బస్సు మీద వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత వాగు పొంగి పొర్లుతుంది. ఆ వాగు దాటడం కష్టం, బస్సు అవతల ఆగిపోయింది. మేమందరం చిన్న పిల్లలుగా చూస్తూ ఉన్నాం ఏం జరుగుతుంది అని. సుధాకర్ రెడ్డి గారు వాగు దాటి రావాలంటే సాధారణంగా ఈ వాగు దాటలేము గనక వెనక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది. కానీ పాయింట్ విప్పాడు, సెట్ విప్పాడు. నిక్కర్ మీద ఈ పాయింట్ సెట్ తడిసిపోతే మళ్ళీ వచ్చి మీటింగ్లో మాట్లాడడం ఇబ్బంది అవుతుంది కదా. తడిసిపోకుండా 2 విప్పి చేతిలో ఇలా పట్టుకొని ఇట్లా పట్టుకున్నాడండి. ఇలా పట్టుకొని వాగు దాటాడు. ఒక తాడు కట్టారు వాగుకు, అవతలికి తాడు కడితే ఆ తాడు పట్టుకొని ఇలా దాటుకుంటూ మా ఇతోలికి దాటాక ఎద్దుల బండి మీద కూర్చుంటే ఆ ముందు మా మాదిగలు డప్పులు కొడుతూ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారిని మా ఊరికి తీసుకొచ్చారు. మొదటి ఉపన్యాసం ఆయన ఉపన్యాసం విన్నాను నా జీవితంలో. మాట్లాడితే ఈయనలాగా మాట్లాడాలి, అది నా మొదటి ముద్ర, నా బాల్యపు ముద్ర అది. అర్జున్ రావు గారు వచ్చి అట్లే సాంబశివరావు గారు లాగా కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నాడు. ఈ కమ్యూనిస్టులు సభ పెడతారా, నాకు వ్యతిరేకంగా సభ పెడతారా, చూస్తే ఈ సభకి ఎవరు వస్తారు అని కుర్చీ వేసుకొని కూర్చున్నారు అర్జున్ రావు గారు. ఆ కుర్చీ వేసుకొని కూర్చుంటే సభకి చీమల పుట్ట పగిలినట్టు ఊరంతా వచ్చి కూర్చున్నది. అయితే సుధాకర్ రెడ్డి గారు నాకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతారా అంటే ఒక్క మాట కూడా అర్జున్ రావు గారికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడాలి. నేను భూస్వాములకు వ్యతిరేకిని, నేను దొరలకి వ్యతిరేకిని, నేను దోపిడిదారులకు వ్యతిరేకిని, నేను వ్యక్తులకు వ్యతిరేకిని కాదు, మా పార్టీ వ్యక్తులకు వ్యతిరేకి కాదు అని మొదలుపెట్టాడు. ఆ జ్ఞాపకం ఇప్పటికీ నా జీవితంలో మరిచిపోలేని జ్ఞాపకం. నేను 2 సార్లు అరెస్ట్ అయ్యి
నేను జైల్లో ఉన్నప్పుడు, మహబూబ్నగర్ జైల్లో నన్ను పెట్టినప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఎస్పీ ఆ రోజు నన్ను నా భార్యని ఇద్దరిని జైల్లో పెట్టారు. కస్టడీ పిటిషన్ వేసి ఇంట్రాగేషన్కి తీసుకున్నారు. మా ఇద్దరితో మాట్లాడుతున్నారు శ్రీనివాసరెడ్డి. రష్యాలో ఏం జరిగింది, చైనాలో ఏం జరిగింది, ఈ దేశంలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఉంటుందా, ఎందుకంటే మీరు అనవసరంగా మీ జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటారు, ఇట్లా మాట్లాడుతున్నారు. 3-4 గంటలు అయింది. ఒక ఫోన్ మోగింది. అప్పుడు సెల్ ఫోన్ లేవు, ఇంకా 2005 సంగతి చెప్తున్నా. ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ మోగింది. ఆ ఫోన్ మాట్లాడాడు. ఆయన ముఖంలో మార్పు వచ్చేసింది, ఎస్పీ ముఖంలో. వచ్చిన తర్వాత ఫోన్ పెట్టాక, చూసారా లెక్చరర్ గారు, అప్పుడు నేను ప్రొఫెసర్ని కాలేదు, లెక్చరర్గా ఉన్నాను, సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు మీకోసం ఫోన్ చేశారండి, మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టమంటున్నారు అన్నాడు. వదిలిపెట్టిన తర్వాత వచ్చి కలిశాను. మామూలుగా అయితే ఏం చెప్తారంటే, సరే నేను విప్లవ రచయితల సంఘంలో ఉన్నాను, నా రాజకీయాలు మీ అందరికీ తెలుసు, అందరూ ఏం సజెషన్ ఇస్తారు, మా పార్టీలోకి రండి, అది ప్రమాదకరమైంది, అందులో ఎన్కౌంటర్లు చేస్తారు, ఇట్లా మాట్లాడతారు ఎవరైనా. సుధాకర్ రెడ్డి గారి దగ్గర తీసుకొని కౌగులించుకొని మగ్దుం భవన్లో, జాగ్రత్తగా ఉండు, పోలీసులు నీ మీద కోపంగా ఉన్నారు అన్నాడు. 1985 నుంచి ఈనాటి వరకు 2020లో నన్ను మళ్ళీ అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పెట్టినప్పుడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు నేరుగా కేసీఆర్ గారితో మాట్లాడారు. అయినా నాకు బెయిల్ రాలేదనుకోండి, కానీ ఒక మనిషి తన జీవితంలో 65 ఏళ్ల కాలంలో, నా ప్రయాణం తర్వాత ఎంత దూరమైనా వెళ్ళి ఉండవచ్చు, కానీ నా మొదటి ప్రేమికుడు, నా మొదటి కమ్యూనిస్టు, నా మొదటి నాయకుడు సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు. సురవరం ఆ త్యాగం నుంచి, ఆ లెగసీ నుంచి వచ్చిన సుధాకర్ రెడ్డి గారికి నా తరపున, నా కుటుంబం తరపున, విప్లవ రచయితల సంఘం తరపున రెడ్ సల్యూట్. థ్యాంక్ యూ. కాసిం గారికి ధన్యవాదాలు. పాలమూరు జిల్లా, పాలమూరు బిడ్డ మన ముఖ్యమంత్రి గారు జైపాల్ రెడ్డి గారు, బూర్గుల రామకృష్ణ గారు, హరగోపాల్ గారు, అలాగే మా కాసిం గారు, మా సుధాకర్ రెడ్డి గారు, సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు. అంటే ఆ మట్టిలోనే కవులను తయారు చేసే సువాసనలు ఉన్నాయి, పౌరుషాన్ని తయారు చేసేటువంటి విప్లవ భావాలు ఉన్నాయి. అలాగే ఉద్యమ తిరుగుబాటుదారుల్ని మన ముఖ్యమంత్రి గారిలాగా ఎక్కడున్నా తిరుగుబాటు చేసేటువంటి తిరుగుబాటు మనస్తత్వం కూడా ఆ గడ్డలో ఉన్నట్లుగా నాకు అర్థమవుతా ఉంది. ఈ మధ్య నేను ఎప్పుడు మహబూబ్ నగర్ వెళ్ళినా కూడా అందరూ పంచికట్టుకుని అట్లా ఉన్న చాలా మేధావులు, నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా కూడా అనిపించేది. కాసిం గారు వాళ్ళ తండ్రి కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవటం, అదేవిధంగా మన ఎన్వి రమణ గారి తండ్రి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అవటం, ఇలా చాలామంది ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే మనకి చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా నరేంద్ర రెడ్డి గారు గొడవ చేస్తున్నారు మిమ్మల్ని తొందరగా తీసుకెళ్లాలని, అందుకని మా చాడా గారు ఆగుతున్నారు మాట్లాడకుండా. మీరు ఒక్కళ్ళు మాట్లాడండి. ఈ ఒక పాట పాట తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళు ముఖ్యమంత్రి గారు వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడుతారు. సంపత్ గారు ఒక్కళ్ళు మాట్లాడతారు. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. సురవరమా సురవరమా తెలుగు నేలపై నడిచిన ఎర్రని మందారమా, సురవరమా సురవరమా అలిసిపోని సొలిసిపోని అదో జగత్ సమరమా, సురవరమా మరణమైన చెరపలేని మానవతా బంధమా, సురవరమా 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 అనారోగ్య వైరాగ్యం తాత్కాలిక నైరాస్యం జాతిని పీడించే ప్రజానేతనాపలేదని కుటుంబ బంధాలన్నీ మానవ సంబంధాలని మన జన్మను నడిపించే రణదీపాలవ్వాలని కడవూపిరిదాకా మడమ తిప్పని నీ దృక్పథం అంతిమ విజయం దాకా ఆపరాదు విప్లవమని గుర్తు చేసే నీ జీవన నినాదమే మా ప్రతిజ్ఞ, సురవరమా సురవరమా
తెలుగు నేలపై నడిచిన ఎర్రని మందారమా సురవరమా సురవరమా. మన వందే మాత్రం ఖమ్మం జిల్లా వాళ్ళ కుటుంబాలన్నీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కుటుంబాలు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన తన భావాలని తన పార్టీ పట్ల ప్రేమను వదులుకోకుండా ఎంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నా సిపిఐగానే కొనసాగుతున్నందుకు వందే మాతరం శ్రీనివాస్కి అభినందనలు. ఇప్పుడు మన సంపత్ గారు ఆలంపూర్ మాజీ శాసనసభ్యులు, వారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడారు. సభాధ్యక్షులు కోనంనేని గారు, ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, విచ్చేసిన సురవరం అభిమానులు, సానుభూతి పరులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, స్వర్గస్థులైనటువంటి మా నియోజకవర్గ వాస్తవ్యులు, నాకు తండ్రిగా పెద్ద దిక్కుగా సలహాలు సూచనలు ఇచ్చి 2 దశాబ్దాలుగా నన్ను నడిపించినటువంటి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి అకాల మృతికి మనపూర్వకంగా వ్యక్తిగతంగా నేను అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ పక్షాన కూడా వారికి నివాళులు జోహార్లు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతిని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. భౌతికంగా వారు మన ముందు లేకపోయినా వారు చూపించిన ఆశయాలు కానీ, లక్ష్యాలు కానీ, సిద్ధాంతాలు కానీ ఇంకా మన కళ్ళ ముందు కదలాడుతూనే ఉంటాయి కనుక వాటిని నెరవేర్చడంలో మనందరం భాగస్వాములైన రోజే వారికి నిజమైన నివాళులు అర్పించిన వారం అవుతాం. ఆ ప్రయత్నంలో మనం అందరం ఉందామని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఉంటామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, వారితో ఉన్నటువంటి అనుబంధంలోని ఒక సంఘటనను గుర్తు చేసుకుందాం. నాకు తెలిసి కపిల్ లాగా నేను కూడా వాళ్ళ అబ్బాయి వయసు ఆ రకంగానే ప్రేమించేవాడు బాబు బాబు అని. ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆ రోజు మా పార్టీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నది నేను చూసిన 3.5 దశాబ్దాల రాజకీయ పరిస్థితులకే భిన్నంగా ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడే ఒక ఉప్పెన తరంగంలా ప్రజలను సమీకరించుకుంటూ ముందుకు పోతున్న క్రమంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా వర్టికల్ డివియేషన్ వచ్చి రాజకీయాల్లో పార్టీలు, వ్యక్తులు, గ్రూపులు అనేటువంటి విభజన వచ్చినటువంటి సందర్భంలో నేను పాదయాత్ర చేస్తా ఉన్నా. ఆనాటి పిసిసి అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం నాకు తెలిసి చాలామంది మన నియోజకవర్గం వాళ్ళు ఉంటారు. ఉండవల్లి నుంచి తక్కశిల, కంచుపాడు, ప్రాగట్టు అట్లా పోవాలి. పోతున్న క్రమంలో నైట్ ఆల్టర్నేట్ కంచుపాడులో చేయాలి. ఆడ విడిది చేయాలి. విడిది చేయాలంటే పెద్దలు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి తండ్రి గారు అన్నటువంటి వెంకటరామరెడ్డి గారి పేరు మీద ఉన్నటువంటి విజ్ఞాన కేంద్రం ఉంటుంది. దాంట్లో విడిది కడితే స్థానికంగా ఎవరిని అడితే ఇచ్చేసారు. అది ఫ్రీగా ఇస్తుంటారు అందరికీ. కుటుంబేషన్లు, కంప్యూటర్ శిక్షణ జరుగుతుంటుంది. మాకైతే ఇచ్చిర్రు ఆ రాత్రికి. కానీ ఎప్పుడు అటు నుంచి పోయినా పెద్ద ఆయనకు పాదాభివందనం చేసి ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోయేవాడిని. కానీ 500 మందిని వేసుకొని దండుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ జెండాలు వేసుకొని ముందుకు పోతున్నా కదా, చిచ్చర పిడుగుల్లా రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒకవైపు గ్రామంలో వర్టికల్ డివియేషన్ వచ్చి రాజకీయ వేడి పుట్టినటువంటి సందర్భంలో ఒకవేళ పెద్ద ఆయన పోకపోతే పిల్లోడు రాకపోయి ఈసారి అట్లే వెళ్ళిపోయి అనుకుంటాడు. ఒకవేళ పోతే రాజకీయంగా వర్టికల్ డివియేషన్ వచ్చేసింది, పార్టీల మీద పరంగా ఆ కాంగ్రెస్ జెండాలు కండవాలు పెట్టుకొని వస్తే ఎందుకు వస్తే బాబు అంటాడేమనే భయంతోనే పోయినాం. పోతున్న క్రమంలో ఫోన్ వచ్చింది. భయమైంది. ఆ ఇచ్చిన కమ్యూనిటీ హాల్ విజ్ఞాన కేంద్రం ఏమవుతుందో వారి తండ్రి పేరు మీద ఆ రాత్రి విడిది చేయడానికి అది కూడా వద్దంటాడేమో, నువ్వు పార్టీ పేరు మీద వస్తున్నావు బాబు వద్దునైనా పో మళ్ళీ ఎప్పుడైనా కలుద్దాం అంటాడేమో అనే భయంతో వణుకుతావు ఫోన్ లేపిన. బాబు ఇటువైపు నుంచి పోతున్నావట కదా, చాలా సంతోషం. నువ్వు పోయే విధానం కానీ మాట్లాడే విధానం కానీ నచ్చుతుంది కనుకనే ఇంతకాలంగా నేను ఆశీర్వదిస్తూ ముందుకు పంపించిన ఈ విడిది ఏదైతే చేస్తున్నావో
నా ఇంట్లో పడుకోవాలి, నా ఇంటి భోజనం తినాలి రాత్రి అని చెప్పి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు చెప్పి నన్ను ఆహ్వానించిన రోజు నా జన్మ ధన్యమైంది అనుకున్నాండి. రావద్దంటేనేమో అనుకున్నా, కానీ అమ్మగారు విజయలక్ష్మి అమ్మగారు కూడా, బాబు ఏం తింటావో చెప్పు. అమ్మ మీరు పెట్టింది అమృతం అనుకుంటా తల్లి, ఏం తింటావని అడుగుతున్నావు తల్లి, ఇంత పెద్ద తల్లి అంత సుధాకర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి వారు పెట్టినటువంటి భోజనం చేసి వారి ఆశీర్వాదంతో చల్లగా వాళ్ళ ఇంట్లో ఆశ్రయం తీసుకున్నాం. ఆ రకంగా ఉన్నటువంటి అనుబంధాన్ని చెప్తాను. అట్లే ఈ మధ్య కాలంలోనే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఏముందా చూడ సార్ ఎక్కడున్నాడో, ఆరోగ్యం ఇబ్బందిగా ఉందని తెలిసింది, చాడగారు పల్లగారు వచ్చి చెప్పినారని అన్న క్రమంలో ఆ 2-3 రోజుల నుంచి ఆ చర్చ జరుగుతున్న క్రమంలో అనుకోకుండా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి కారులో ఉన్న ఫోన్ చేశారు సార్ పెద్దాయన, బాబు ఆ రోడ్డు విషయం చెప్పింటే ఏమైంది సార్ 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 పెట్టినా సార్. యాక్చువల్గా మేము సీఎం గారి వెహికల్లో ఉంటే ఎవరం కూడా ఫోన్లు ఎత్తాం, సైలెంట్లో ఉంటాయి. కానీ పెద్ద ఆయన ఫోను ఎత్తకపోతే పెద్ద ఆయన పద్ధతి కాదు. ఎత్తాలంటే ముందర ఇంకొక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు, ఆ పెద్ద ఆయన ఏమనుకుంటాడు. సంకట స్థితిలో ఫోన్ ఎత్తిన, ఒకవేళ అంటే తలకాయ తిరుగుతున్నాడు ఏమో ఒక మాట అంటే అంటాడు, మా ఆయననే కదా అనుకుంటాం, సరే అని ఎత్తిన పెద్ద మనిషిది. రోడ్ ఏమైంది అన్నాడు, సార్ 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 పెట్టినా సార్ ఈసారి వచ్చి అప్రూవల్లో వస్తుంది సార్. ఓకే అమ్మా, ఇంకొక విషయం నాన్న, ఒక 5-6 మంది ఇంకా బీదోళ్ళు మిగిలిపోయినారు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు కావాలని అడిగిండండి 5 మందికి కంచుపాల్లో. సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి అంటే ఆయన ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంతా ఎదిగినా మా కంచుపాడు కామ్రేడు ఆ ఊర్లో ఉన్న 5 మందికి ఇందిరమ్మ ఇల్లిప్పి నాయన అడగంటే ఈరోజు మా జనరేషన్ మా తరం వాళ్లకు అందుకే స్ఫూర్తి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు అన్న విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నా. ఆ స్థాయికి ఎదిగినా ఇంకా ఆయన కంచుపాడులో ఉన్నటువంటి బీదుల గురించి ఆలోచన చేసే పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. కనుక నాకు తెలిసి ఇంతకుముందు పెద్దలు చెప్పినారు, ఒక జైపాల్ రెడ్డి గారు, మేము చూసిన ఈ 3.5 దశాబ్దాల తరంలో ఒక జైపాల్ రెడ్డి గారిని చూసినాం. మీరు అన్నట్లు బొరుగుల రామకృష్ణారావు గారు ఎప్పుడో ఎక్కడో మేమైతే చూడలే, కానీ ఒక జైపాల్ రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు సుధాకర్ రెడ్డి గారు అయినప్పటికీ ఒక జాతీయ పార్టీకి అఖిల భారత అధ్యక్షుడుగా, అంటే మా పార్టీలో అయితే ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్ ఎట్లనో సిపిఐలో అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి అంటే అంతే, దానికి సమానం. ఆ స్థాయికి ఎదిగిన ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలోని ఏకైక వ్యక్తి కావచ్చు. ఏమైనా అవకాశం ఉంటే ఒక జాతీయ పార్టీకి అధ్యక్షుడయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉంటే మరి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ఉంటుంది ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్ జిల్లాలో, కానీ ఇంకెవరికి ఆ అవకాశం రాకపోవచ్చు మేము చూసే తరాల్లో. కనుక అటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి ఎవరెస్ట్ శిఖరం అంత ఉన్నతమైన విలువలతో, ఒక లక్ష్యంతో, ఒక భావజాలంతో, విస్తృతమైనటువంటి భావజాల వ్యాప్తికి ప్రయత్నం చేస్తూ దివంగతులైనటువంటి వారికి ప్రగాఢమైనటువంటి వాళ్ళు అర్పిస్తూ ఒక్క చిన్న కోరిక సార్, మా ప్రాంతం నుంచి కంచుపాడు అనుకోండి, ఉండవల్లి మండలం అనుకోండి, అలంపూర్ అనుకోండి సార్, మా ప్రాంతం వాళ్ళం చర్చించుకున్నాం. నిన్న అమ్మ విజయలక్ష్మి అమ్మ గారు, కపిల్ గారు మేము చర్చించుకున్న దాంట్లో వారి స్మారకార్థం మీరు కూడా ఆ సందర్భంలో గుర్తు చేసినారు. పెద్ద ఆయనకి ఎక్కడో ఒక దగ్గర వారి కీర్తికి ప్రతిష్టకు తగ్గకుండా ఏదైనా చేయాలన్నటువంటి మంచి పెద్ద ఆలోచన మీకు ఉంది కనుక మా ప్రాంతం తరఫున విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ నడుస్తున్నటువంటి ప్రాజెక్టు మీరే ఇచ్చినారు, మీ చేతుల మీదనే జరుగుతుంది. 10 కాలాల పాటు దాదాపు 10-15 సంవత్సరాలు పడావబడ్డది. ఈరోజు మీ చేతుల మీదుగా శరవేగంగా పోతున్నటువంటి ఆ తుమ్మిళ్ళ ప్రాజెక్టుకు కానీ, లేదంటే అమ్మగారు విశాల హృదయంతో 4 ఎకరాల స్థలం కూడా కంచుపాడులో ఇస్తామంటున్నారు. ఏదైతే దశాబ్దాలుగా ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి యువకులకు విద్యాపరంగా, ఉద్యోగపరంగా, అంటే సెల్ఫ్ స్కిల్ పరంగా ఆలోచన చేసి ముందుకు పోయారో దానికి ప్రభుత్వం తరఫున విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధికి సంబంధించినటువంటి ట్రైనింగ్ క్యాంప్ పెట్టడానికి కూడా వారు ఒక 4-5 ఎకరాలు ఇవ్వడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. కనుక ఓ పెద్ద ఆలోచనతోటి ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిందిగా మా ప్రాంతం తరఫున మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరొకసారి పెద్ద ఆయనకు మనస్ఫూర్తిగా జోహార్లు అర్పిస్తూ వారి కుటుంబానికి ప్రగాఢమైనటువంటి సానుభూతి తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నా. థ్యాంక్ యూ, నమస్తే. సంపత్ గారికి ధన్యవాదాలు. సుధాకర్ రెడ్డి గారితో వారికి ఉన్న అనుబంధం, ఎందుకంటే సేమ్ మండలం, సేమ్ నియోజకవర్గం, ఆయన చాలా గొప్పగా వ్యక్తీకరించారు. వారికి అభినందనలు. అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించిన మా నరేంద్ర రెడ్డి గారిని ఒక్క 5 నిమిషాలు అవకాశం ఇవ్వండి. ఎందుకంటే త్వరితగతిన సీఎం గారిని తీసుకెళ్లాలని ఆయన బాగా ఉన్నారు. ఆయన కూడా జోపల్లి కృష్ణ గారు అదే జిల్లా
వాసివారు ఆయన కూడా టైం, ఆయన కూడా ఏరియా ఉంది, ఆయన 3 క్యాన్సిల్ దీన్ని ఖాళీ చేయాలి. మీరు కూడా 2 నిమిషాలు జోబల్ గారు ఆలస్యమైంది అంటున్నారు సీఎం గారికి. సరే నారాయణ గారు 2 నిమిషాలు మాట్లాడినాక 2 నిమిషాలు నారాయణ గారికి కూడా, తర్వాత విజయలక్ష్మి గారు, తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు. సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి సంతాప సభ అంటేనే జీర్ణం కావడం లేదు. వారి మృతదేహాన్ని అనాటమీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇస్తే అది అడిగాం, ఏంటి దీన్ని ఉద్దేశ సందేశం ఏమని అడిగాం. ఆయన చెప్పింది 250 మంది డాక్టర్లకి ట్రైనింగ్ అవ్వడానికి ఆయన మృతదేహం ఉపయోగపడుతుంది. ఆ 250 మంది డాక్టర్లు కొన్ని వేల మంది, లక్షల మందిని పోషించడానికి, సహాయం చేయడానికి సేవ చేస్తారు. కాబట్టి ఆయన సర్వీసు నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆయన మరణించాడనేటువంటి సంతాపం కన్నా ఆయన బతుకున్నంతకాలం విరోచితంగా పోవడం సాగించాడు. రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా, సాంఘిక అన్ని విషయాల్లో పోవడం సాగించాడు. మళ్ళీ మనం చెప్పక్కల రామకృష్ణ చెప్పాడు ఆయన గురించి. అయితే ఎంత పోరాటం సాగించాడో ఆయన శరీరంతో కూడా అంతే పోరాటం సాగించాడు. నిత్యం ఆయన బాధ చూస్తే బయట ఎంత పోరాటాలు సాగించి నిలబడ్డాడో, ఆయన చివరికి ఆయన సొంత శరీరంతో కూడా పోరాటం సాగించేసే పరిస్థితి ఏర్పడిపోయింది. అయితే సమాజంలో సక్సెస్ అయ్యాడు, ఆయన శరీరంతో పోరాటం ఫెయిల్ అయిపోయాడు, మన ముందు లేకుండా పోయాడు. కాబట్టి ఆయన మరణించాడనే దానికన్నా మనతోనే ఉన్నాడు, మనతో జీవిస్తున్నాడు, పోరాటం సాగిస్తాడు. ఆయన స్ఫూర్తి మాకు, మన స్ఫూర్తి అందరికీ చూపిస్తున్నాడని చెప్తా ఉన్నా. ఇక ఆయన నాకు ఒకసారి విసుగొచ్చేది, రాజకీయ శత్రువులతో కూడా మంచిగా మాట్లాడతాడు ఏంటి అని చెప్పాను. మా ఇద్దరికి అదే గొడవ. నన్ను సపరేట్గా చూసి ఆయన సపరేట్గా చూస్తే డాక్టర్ కేవీపీ చెప్పింది కరెక్ట్, వీళ్ళు ఎట్ట కలిసి ఉన్నారు అబ్బా అని చెప్పేసండి. ఎట్ట కలిసి ఉన్నారంటే ఇంత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్నాము, కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు సహజం మాట్లాడుకోవడం. ఎట్లా కలిసి కాదు, ఎట్లా భరించారు అని. అదే భరించడం అంటే ఆయన శృతిమత్తంగా చెప్తాడు, మీ నాన్నగారు బాగున్నారని అంటాడు, నాకు మీ అమ్మమ్మ కూడా బాగున్నావా అంటాను నేను. అది అర్థం ఒకటే, కానీ అంత ఓపిక నాకు లేదు. కొన్ని విషయాలు చాలా ఓపిక ఎక్స్ప్లెయిన్, ఎందుకు అంత ఓపిక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తావు అంటే నువ్వు ఊరికో కాసేపు అంటాడు. అక్కడ మాకు ఘర్షణే. అయితే ఒకటి ఉంది, నేను ఎక్కడ ఏమి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా వెంటనే ఫోన్ ఆయన నుంచి వస్తుంది నాకు, ఇట్లా చేయకుండా ఉండాల్సింది కదా అంటాడు. నాకేమో స్పాంటేనియస్గా నా నా నాలుక, నోరు, చెయ్యి ఊరుకోదు. ఆయన చాలా ఓపిక పెట్టుకుంటాడు. ఆ స్పాట్లో వస్తుంది కొంత, అది రిహార్సల్ చేసిపోయేది కాదు. వచ్చినప్పుడు కొన్ని దూరుకు వస్తుంది, నా నాలుగు కూడా కొంచెం పలసంగా ఉంటుంది అనుకో, అది వేరు. అప్పుడు వెంటనే ఫోన్ ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఆ విధంగా నన్ను ప్రతి సందర్భంలో కంట్రోల్ చేశాడు, ప్రతి సందర్భంలో. రెండవది, నేను గుంటూరు స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు, నేను చిత్తూరు జిల్లా నుంచి వచ్చినానండి, బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా, పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధం లేదు, నాన్ పొలిటికల్. అక్కడ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు, స్టూడెంట్ యాక్టివిటీస్లో ఉన్నప్పుడు, అక్కడ స్టాలిన్ బాబు అని అప్పటికే లీడర్ అక్కడ, ఆయన దృష్టిలో పడ్డా. ఆయన గుంటూరు టౌన్ సెక్రటరీగా, గుంటూరు జిల్లా ఎస్ఎఫ్ సెక్రటరీగా, రాష్ట్ర ఎస్ఎఫ్ సెక్రటరీ కూడా ప్రమోట్ అయినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలోనూ సుధాకర్ గారి పాత్ర ఉంది. రాష్ట్ర పార్టీ సహాయ కార్యదర్శిగా, జాతీయ పార్టీ కార్యదర్శి సభ్యులుగా పోవడానికి కూడా ఆయన పాత్ర ఉంది. అంటే ప్రతి సందర్భంలో ఒక మాట చెప్పాలంటే, చిన్నపిల్లవాడిని ఏళ్ళు పెట్టి నడిపించినట్టుగా నన్ను ఆ విధంగా ప్రతి సందర్భంలో ఏళ్ళు పెట్టి నడిపించాడు, భరించాడు. అదే వదులుకోలేదు. ప్రతి సందర్భంలో పార్టీకి పైకి తీసుకొచ్చాడు. అందులో పార్టీగా, వ్యక్తిగతంగా, కుటుంబ రీత్యా కూడా మేము బంధువులు అయినాం.
మా మేనాలిటీకి వాళ్ళ తమ్ముడు కూతురు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే బంధువుడు అయినా. ఎంతైనా సరే ఈ సందర్భం వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఘర్షణ ఉండేది. ఎప్పుడు చదువు తీసుకోలేదు. అలాంటి సుగుణాలు దయ చూసిన తర్వాత అందరూ మానవులు ఉంటారు. సహజంగా జీవరాశి లేక మానవజనం గొప్పది. మానవజానికి రాజకీయ చుక్కానికి కావాలా? అందులో రాజకీయ చుక్కానికి ఆయన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఎన్నుకున్నాడు. చేరడం సులభమే, కానీ కొనసాగడం చాలా కష్టం. అన్ని కష్టాలు చివరి ఊపిరి వరకు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ జెండాకైనా నిలబడ్డాడు. ఆ రంగాన్ని సాగించాడు. అందుకే ఆయన చూస్తే సంపూర్ణత్వం అందరం చెప్పలేము. సంపూర్ణత్వాన్ని సంపాదించుకున్నటువంటి మహనీయుడు ఎవరైనా ఉంటే అది సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారికి, వారికి శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తా సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. నారాయణ గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు, వారిద్దరూ సాహచర్యం చాలా సంవత్సరాలు కొనసాగింది. అన్నిటికంటే మించి మన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇది తల్లి పేగు బంధం లాంటిది. ఈ బంధం కాసేపు అనుకున్నా, కాసేపు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేసుకున్నా, ఒక కార్యకర్తను కోల్పోయినా, ఒక నాయకుడిని కోల్పోయినా అటువంటి భావోద్వేగాలే వస్తూ ఉంటాయి. నారాయణ గారికి ధన్యవాదాలు. చివరిగా మన విజయలక్ష్మి గారు, సుధాకర్ రెడ్డి గారు సతీమణి, వారు మాట్లాడినాక ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడతారు. సభకు విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు, సభకు విచ్చేసినటువంటి అశేష అభిమానులు, బంధువులు అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఇంతకుముందు మాట్లాడినటువంటి వక్తలు అనేక విషయాలు చెప్పారు. ప్రతి ఒక్కరికి సుధాకర్ రెడ్డి గారితో ఆ విధమైనటువంటి అనుబంధం ఉండేది. ప్రత్యక్షంగానూ పరోక్షంగానూ వారిని అనేక విధాలుగా వారి గురించి తెలిసినటువంటి అనేక మంది అభిమానులు ఆ రోజున కూడా మగ్దుం భవన్కి వచ్చి వాళ్ళు అర్పించినందుకు కూడా నేను వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకించి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుని ఆ రోజున ప్రభుత్వ లాంఛనాలతో ఆయనకి ఘనమైనటువంటి ఆ రోజున నివాళి అర్పించడానికి తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం పట్ల వారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఆయన చేసినటువంటి రాజకీయ జీవితానికి అది సరైనటువంటి విధంగా పార్టీ, ప్రభుత్వం ఇద్దరూ కూడా సరైనటువంటి పద్ధతిలో ఆ రోజున ఆయనకు ఫేర్వెల్ చెప్పడం జరిగిందని చెప్పని మేము భావిస్తున్నాం. అలాగే ఆయన కూడా తన పార్థివ దేహాన్ని కూడా మరింత ఉపయోగపడే విధంగా అది మెడికల్ కాలేజ్కి ఇవ్వాలని చెప్పని, అలాగే ఎల్వి ప్రసాద్ ఐ ఇన్స్టిట్యూట్కి తన కళ్ళని డొనేట్ చేయడం ద్వారా తను ఉపయోగపడే విధంగా ఆ విధమైన నిర్ణయం గురించి కూడా ముందే చెప్పడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఆయన రాజకీయ జీవితం గురించి అందరూ చెప్పారు కాబట్టి నేను ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా చాలా క్లుప్తంగా రెండు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. ఎందుకంటే విద్యార్థి దశ నుంచి కూడా ఆయన అనేక పోరాటాల్లో పాల్గొన్నటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. కేవలం పాల్గొనడం కాదు, తను నమ్మిన సిద్ధాంతాలని సాధించడానికి ఒక మృదు స్వభావే అని ఏ విధంగా అయితే అనుకుంటున్నారో, మృదు స్వభావంతో పాటుగా ఒక నిబద్ధత, పట్టుదల గల మనిషి. ఆ పట్టుదల ఉండటం వల్లే మొదటి నుంచి కూడా ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మించగలిగారు. స్టూడెంట్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు కొఠారి కమిషన్ రిపోర్ట్కి అనుగుణంగా విద్యార్థి సమస్యలు పరిష్కరించాలనేటువంటి పోరాటాలతో మొదలుపెట్టి దేశవ్యాపితంగా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉద్యమాలు చేశారు. ఆ సందర్భంగా అనేక రాష్ట్రాల్లో కూడా జైళ్ళల్లో ఉన్నారు. లక్నో కానివ్వండి, బెంగాల్లో కానివ్వండి, లేకపోతే బీహార్లో కానివ్వండి, ఆఫ్కోర్స్ ఢిల్లీలో కూడా ఉన్నటువంటి జైళ్ళలో కూడా ఆయన అనేక సందర్భాల్లో అరెస్ట్ అయి ఉండేటువంటి విషయం కూడా మనకందరికీ తెలుసు. దాంతోపాటుగా ఈ రోజున మనం 18 సంవత్సరాలకి ఓటు హక్కు అందరం సాధించుకున్నామంటే ఆ రోజున విద్యార్థి యువజన ఉద్యమాలు దేశవ్యాప్తంగా చేసి పార్లమెంటు 3 లక్షల మందితో పార్లమెంటు ముట్టడి చేసి అది ఏదో ఒక డిమాండ్గా కాకుండా దాని పట్ల ఉద్యమం నిర్మించి దాన్ని సాధించుకోవడానికి వారు ఆ రోజున ఎంతో కృషి చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది. దాంతోపాటుగా ఆయన కేవలం విద్యార్థి యువజన సమస్యల పట్ల ఎప్పుడూ నిబద్ధత ఉండటమే కాకుండా అన్ని వర్గాల ప్రజల పట్ల ఆయన పార్లమెంట్లో ఉన్నప్పుడు స్టాండింగ్ కమిటీ ఆన్ లేబర్కి చైర్మన్గా ఉన్నారు. ఆ చైర్మన్గా వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని
సద్వినియోగం చేసుకుని ఈ రోజున అసంఘటిత రంగం యొక్క బిల్లు సోషల్ సెక్యూరిటీ బిల్ వచ్చిందంటే ఆ రోజున ఆ కమిటీ చేసినటువంటి రికమెండేషన్స్ వల్లనే అది ఆ రోజున పార్లమెంట్లో పాస్ అయింది. ఈ రోజున వ్యవసాయ కార్మికులే కాకుండా ఇతర అసంఘటిత కార్మికులందరికీ కూడా దాని ద్వారా ఎంతో కొంత సోషల్ సెక్యూరిటీ బెనిఫిట్స్ కూడా రావడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. ఎందుకంటే ఆయన విద్యార్థి యువజన ఉద్యమాల తర్వాత చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఆయన వ్యవసాయ కార్మిక సంఘంలో పనిచేశారు. కాబట్టి ఆయన స్వయంగా రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చినప్పటికీ కూడా వ్యవసాయ కార్మిక సమస్యల పట్ల ఆయనకు ఎంతో అవగాహన ఉండేది. ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కూడా అలాగే కృషి చేశారు. ఆ పార్లమెంట్లో స్టాండింగ్ కమిటీ ద్వారా ఆ బిల్లును తీసుకురావడమే కాకుండా మహిళల పట్ల ఆ రంగంలో అసంఘటిత రంగంలో పనిచేసినటువంటి మహిళలకి కలిగే సమస్యల దృష్ట్యా మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళకి ఏదో రకమైనటువంటి బెనిఫిట్ ఉంటుంది, కానీ రోజువారీ కూలీ చేసుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఏ రకమైనటువంటి మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ ఉండదు. కాబట్టి వాళ్ళకు కొంత వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చే విధంగా కొంత సొమ్ము అప్పచెప్పాలనేటువంటిది ఆ రోజున చేసినటువంటి రికమెండేషన్స్కి అనుగుణంగా ఈ రోజున కొన్ని ప్రభుత్వాలు వాళ్ళకి ఏదో విధంగా సహాయం చేస్తున్నటువంటి విషయానికి పునాది అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది. ఇతర అనేక రకాలైనటువంటి కార్మిక సమస్యల మీద కూడా వారు అనేక సంఘాలకి కూడా ఇక్కడ ట్రేడ్ యూనియన్ సంఘాలకు కూడా ప్రెసిడెంట్గా చేసేవాళ్ళు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్కి చాలా కాలం ప్రెసిడెంట్గా కొనసాగారు. కాబట్టి ఈ సమస్యలన్నింటినీ కూడా పార్లమెంట్లో బయట ప్రజా ఉద్యమాల ద్వారా అలాగే పార్లమెంట్లో తన గళం ద్వారా ఆ సమస్యల్ని తీసుకురావడంలో సాధించడంలో చాలా వరకు కృతకృత్యులని కూడా మనం చెప్పగలుగుతాం. అంతేకాకుండా తను ప్రజా సమస్యల పట్ల నల్గొండలో ఉండేటువంటి ఫ్లోరైడ్ రహిత నీరు కావాలని చెప్పి, అలాగే డిండి ఎత్తిపోతల పథకం గురించి కూడా డిండి నుంచి నల్గొండ వరకు దాదాపు 100 కిలోమీటర్ల పైగా పాదయాత్ర చేసి ఆ రోజున కూడా అటువంటి సాధించడానికి కూడా ఆయన స్వయంగా ఫీల్డ్ వర్క్ చేసి గ్రౌండ్ లెవెల్లో పనిచేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. తను పుట్టి పెరిగినటువంటి పాలమూరు జిల్లా గురించి ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా అది కరువు ప్రాంతంగా చెప్పుకోబడేటువంటి పాలమూరు జిల్లా, అక్కడ అంబలి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఒకప్పుడు తీవ్రమైనటువంటి కరువు వచ్చినప్పుడు అక్కడ స్వయంగా తిరిగి అక్కడ అంబలి కేంద్రాలు చేసి అక్కడ పెట్టి చాలామందికి కనీసం వాళ్ళని బతికించడానికి చేసినటువంటి ప్రయత్నం కూడా మర్చిపోలేనటువంటి విషయం. కాబట్టి వీటన్నిటితో పాటు ఇంతకుముందు సంపత్ గారు చెప్పినట్టుగా ఇతర ఎంత మొత్తం దేశమంతా కూడా తిరిగిన అంతర్జాతీయ స్థాయిలో దాదాపు 40 దేశాలు వారికి విజిట్ చేసేటువంటి అవకాశం వచ్చింది. అక్కడ జరిగేటువంటి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మహాసభలు కానివ్వండి, విద్యార్థి యువజన మహాసభలు కానివ్వండి, లేకపోతే ఇతరత్ర ఒక స్టడీ కోసం కూడా ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి వాళ్ళు స్టడీ చేసినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నాయి. దాంతోపాటుగా ఎప్పుడూ ఒక అవగాహన, జాతీయ అంతర్జాతీయ అవగాహన అనేది ఎప్పుడూ ఉండేది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు అధ్యయనశీలి. ఈ రోజు కూడా చనిపోవడానికి ఒక రోజు ముందు రోజు కూడా న్యూస్ పేపర్లు చదివేవాళ్ళు. ఉదయం 10 గంటల లోపల ఒక 4 పేపర్లు అయిపోవాలి. ఇవాళ రేపు న్యూస్ పేపర్ చదివే అలవాటు ఉండేవాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ, ఉన్నా కూడా హెడ్లైన్స్ చూస్తే చాలా ఎక్కువ. కానీ వ్యాసాలతో సహా ఆ పేపర్లు చదవడం కాకుండా 10 గంటల తర్వాత ఇతర పుస్తకాలు, లిటరరీ పుస్తకాలు, పొలిటికల్ పుస్తకాలు ఏదైనా కూడా ఎప్పటికప్పుడు అప్ టు డేట్గా ఉండేటువంటి ప్రయత్నం చేసేవాళ్ళు. అది ఆ అధ్యయనం అనేటువంటిది తనకి చివరి వరకు కూడా అలాగే ఉండేది. ఒకవేళ తను ఎప్పుడైనా చదవట్లేదు అంటే ఆ రోజు తనకేదో బాగా లేదు అనేటువంటి విషయం మేము అర్థం చేసుకునేవాళ్ళం. లేకపోతే ఏ కాస్త బాగున్నా కూడా చదువు మాత్రం చివరి వరకు కూడా అలాగే కొనసాగించారు. దానివల్లే ఆయనకి సరైనటువంటి అవగాహన కూడా పెంపొందించుకోగలిగారని చెప్పని మేము భావిస్తున్నాం. చివరిగా గ్రామానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎంత చేసినా కూడా గ్రామం మీద మాత్రం నిజంగా చాలా ప్రేమ ఉండేది. అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కూలు, అక్కడ కేవలం 7వ తరగతి వరకు మాత్రమే స్కూల్ ఉంది. ఆ స్కూల్ ప్రారంభించడం కూడా వారి తండ్రి గారైనటువంటి వెంకటరామారెడ్డి గారి ఇనిషియేటివ్తోనే ఆ స్కూల్ ప్రారంభించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు 7వ తరగతి వరకు ఉన్న క్లాస్ తరగతులు మాత్రం 3 మాత్రమే ఉన్నాయి. అదనపు గదుల కోసం దాదాపు 5 సంవత్సరాల నుంచి మేము అప్లికేషన్లు పెడుతున్నాం. ఇంతవరకు అదనపు గదులు రాలేదు. అందుకని చెప్పి ఆ స్కూల్ని పునరుద్ధరించడానికి దాన్ని ఒక హై స్కూల్ లెవెల్కో జూనియర్ కాలేజ్ లెవెల్కో తీసుకెళ్ళటానికి కూడా అవకాశాలు ఉన్నాయి. తర్వాత అక్కడ అవసరమైనటువంటి రోడ్డు గురించి కూడా సంపత్ గారు చెప్పారు. ఇంకో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి 50 గ్రామాలకి బస్సు సౌకర్యం లేదు, బస్సు రావటం లేదు.
అంటే మనం ఎన్నో చెప్పుకుంటాం 70 సంవత్సరాలు 80 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం గురించి, కానీ ఇది జరిగింది ఎందుకంటే మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, మన బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పుకునేటువంటిది 10 సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారిని కలుద్దాం. మనం అక్కడ ఆ బస్సు సౌకర్యం కోసం కూడా అనేక రకాలైనటువంటి మనం మెమరాండమ్స్ ఇవ్వటం అనేటువంటి జరిగింది. ఎందుకంటే అక్కడికి బస్సు రావాలంటే కర్నూలు నుంచి రావాలి. ఈ ఆంధ్ర తెలంగాణ డివైడ్ అయిపోయిన తర్వాత కర్నూలు నుంచి వచ్చే బస్సులు బంద్ అయిపోయినాయి. కాబట్టి ఏ రకమైనటువంటి బస్సు సౌకర్యం లేకుండా గ్రామాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా ఇది కూడా ప్రత్యేకంగా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని చెప్పని అనుకోవడం జరిగింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే మా కుటుంబం తరఫున వారికి వంశపారంపర్యంగా వచ్చినటువంటి దాదాపు 4.5 ఎకరాలు ఏదైతే ఉందో అది ఒక ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం, ప్రత్యేకించి యువజనుల కోసం దాన్ని కేటాయించాలని చెప్పని మేము అనుకున్నాం. అక్కడ వీలైన మేరకి అక్కడ ఏమన్నా డిగ్రీ కాలేజ్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తే బాగుంటుందని, లేకపోతే ఏదైనా స్పోర్ట్స్ స్టేడియం లాంటివి ఏమైనా పెట్టడానికి చేస్తే బాగుంటుందని. ఎందుకంటే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఈ చివరికి వచ్చే వరకు ఈ ప్రాంతంలో డెవలప్మెంట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. గద్వాల్ అది బార్డర్ ఏరియా, ఈ బార్డర్ ఏరియాలో ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఈ బార్డర్ ఏరియాలో డెవలప్మెంట్ అనేది మరీ తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి యూత్ స్టూడెంట్స్కి ఉపయోగపడే విధంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళు కనుక చదువుకోగలిగితే, వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందితే మొత్తం సమాజానికి ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి అటువంటిది కూడా ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుకుంటూ కృతజ్ఞతలు. విజయలక్ష్మి గారికి ధన్యవాదాలు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఎంపికైన వెంటనే మన సిఆర్ ఫౌండేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు, చంద్రరాజేశ్వరరావు గారి పేరుతో ఉన్న ఫౌండేషన్. ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు 35 సంవత్సరాలు దానికి లీజుకి ఇవ్వటం జరిగింది. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో దాని పీరియడ్ అయిపోయిన తర్వాత చంద్రరాజేశ్వరరావు గారు ఆంధ్ర అనే పేరు పెట్టి దానికి ఆ లీజ్ ఎక్స్టెన్షన్ నిరాకరించిన తరుణంలో రేవంత్ రెడ్డి గారు చాలా పెద్ద మనసుతో ఇమీడియట్గా 100 సంవత్సరాలకి ఇద్దామని కూడా చెప్పారు. అప్పుడు సరే కొన్ని వారికి టెక్నికాలిటీస్ అర్థం రావటం వలన బసవతారకం హాస్పిటల్తో పాటు మన సిఆర్ ఫౌండేషన్ కూడా 35 ఇయర్స్కి ఇమీడియట్గా సంతకం పెట్టి లీజ్ ఎక్స్టెన్షన్ చేశారు. వారికి మనకున్న అనుబంధం, ప్రేమ అది. వారికి ఈ సందర్భంగా మన పార్టీ తరఫున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా అనేక సందర్భాల్లో అనేక పద్ధతుల్లో వారు మనకి సహాయం చేస్తూ ఉన్నారు. పార్టీగా మనకున్న స్నేహం నేపథ్యంలో కానీ లేకపోతే ఇతర అంశాల నేపథ్యంలో కానీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగానే కమిట్మెంట్ మనకి అప్పుడు ఎన్నికల సమయంలో 1-2 ఎమ్మెల్సీలు అన్నారు. ఒకటి ఇమీడియట్గా మొన్న అవకాశం వచ్చినప్పుడు మనకి ఎమ్మెల్సీ స్థానం కూడా అవకాశం కల్పించారు. ఆ విధంగా మొన్న మన సుధాకర్ రెడ్డి గారు మారడం తదనంతరం ఇమీడియట్గా వారిని కాంటాక్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అక్కడ పురుషోత్తం అని వారి పిఏ ఉండి వారి మీటింగ్లో ఉన్నా కూడా లోపల ఆ మెసేజ్ పాస్ ఆన్ చేసిన వెంటనే అధికార లాంఛనాలతో సుధాకర్ రెడ్డి గారి భౌతిక కాయానికి అంత్యక్రియలు జరిగే విధంగా ఆయన ఆర్డర్ కూడా పాస్ చేయటం జరిగింది. ఆ విధంగా చేయటం వల్ల తర్వాత వారు రావటం వల్ల ఒక లాంటి అటు వెంకయ్యనాయుడు గారు, అలాగే మన చీఫ్ జస్టిస్ రమణ గారు, ఇంకా పెద్ద అనేక మంది రావటం, అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గారు రావటం, వీటన్నిటికీ ఒక ప్రేరణ మన రేవంత్ రెడ్డి గారు అని నేను భావిస్తున్నాను. వారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. ఏది పాట పెట్టు. ఇటు తొందర పాట ప్లే చేయి. జెండా ఎత్తుకున్న సురవరం అలసిపోయిందా?
పార్లమెంటులో ప్రజల గొంతుకై మోగినా సురవరం నేడు మాకు కామ్రేడ్ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి సంస్మరణ సభకు అధ్యక్షత వహించిన మిత్రులు శాసనసభ్యులు కూనంనేని సాంబశివరావు గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారి ఆప్తులు డి రాజా గారు, నారాయణ గారు, రామకృష్ణ గారు, డాక్టర్ కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, వేదిక మీద ఉన్న ఇతర పెద్దలు, వారి కుటుంబ సభ్యులు, ఇక్కడికి విచ్చేసిన సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి అభిమానులు, కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాలు నమ్మిన సానుభూతి పరులందరికీ కూడా నమస్కారం. సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి జాతీయ రాజకీయాలకు ఎదిగిన, ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని ఆచరించిన పాలమూరు బిడ్డ. చాలామంది సమాజంలో గొప్పగా సిద్ధాంతాలు చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు చెప్పిన సిద్ధాంతాలను వారు పాటించడానికి కాస్త ఇబ్బంది పడుతుంటారు. కానీ కామ్రేడ్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు వారు సిద్ధాంతాలు చెప్పడమే కాదు, 65 సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా వారు చెప్పిన సిద్ధాంతం, వారు నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని పాటించి వారు ఆదర్శంగా నిలబడి విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచే కాదు, జాతీయ రాజకీయాలలో పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ప్రజలలో ఒక గొప్ప గుర్తింపు, గౌరవాన్ని పొందిన కామ్రేడ్ సోదరుడు. ఎవరైనా ఏ జెండానైతే మోసిండ్రో, ఏ జెండాను మోయడం గర్వంగా గొప్పగా భావించిండ్రో, వారి చివరి శ్వాస తర్వాత అదే జెండాను కప్పుకొని ఆ జెండా నీడననే చివరి శ్వాస తర్వాత కూడా వారు విశ్రమించడం అనేది అత్యంత అరుదు. సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు 65 సంవత్సరాలు ఎర్రజెండా నీడన నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని నమ్మిన గొప్ప నాయకుడు. వారు సామాజిక చైతన్యం కలిగిన వారు. సమాజంలో ప్రజలకు ఏది అవసరమో, సమాజంలో అనాగరిక చర్యలను వ్యతిరేకిస్తూ ఒక చైతన్యం తీసుకురావాలి. ఆ చైతన్యం పేదల జీవితాలలో మార్పు రావాలి అని నమ్మి వాటి కోసం నిరంతరం శ్రమించిన కమ్యూనిస్టు సోదరుడు పెద్దలు సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు. మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు సంబంధించి మొదటి తరం ఆనాటి నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజలు ఉద్యమాలు నిర్మిస్తున్న సందర్భంలో ఒక పక్కన స్టేట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, రెండవ పక్కన కమ్యూనిస్టు సోదరులు సాయుధ రైతాంగ పోరాటాన్ని నిర్మిస్తున్న సందర్భంలో సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు గోల్కొండ పత్రికను స్థాపించడమే కాకుండా నిజాం నిరంకుశ పాలన నుంచి విముక్తి కావాలి అంటే ఈ సమాజంలో చైతన్యం రావాలి. ఆ చైతన్యానికి గోల్కొండ పత్రిక వేదికగా వారు నిరంతరం కృషి చేసిండ్రు. ఆనాడు దేశ స్వతంత్రం కోసం బ్రిటిషర్స్ నుంచి విముక్తి కలగాలి అని మహాత్మా గాంధీ గారు 1921 నుంచి 1931 వరకు యంగ్ ఇండియా అనే ఒక పత్రికను స్థాపించి ప్రజాస్వామ్య పోరాట స్ఫూర్తిని, దేశ స్వతంత్రం కోసం పోరాటాన్ని మహాత్మా గాంధీ గారు నిర్మిస్తే మన ప్రాంతంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో నిజాం నిరంకుశ పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు గోల్కొండ పత్రికను నడిపించడమే కాదు
ఆనాటి ఉద్యమాలలో ఒక స్ఫూర్తిని నింపిండ్రు. వారే కాదు, ఆ జిల్లా నుంచి మొట్టమొదటి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ప్రజాస్వామిక ముఖ్యమంత్రి బూరుగుల రామకృష్ణారావు గారు, మొదటి తరంలో సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు, బూరుగుల రామకృష్ణారావు గారు ఆ జిల్లాకు వన్నె తీసుకొస్తే నిజాం పరిపాలన నుంచి విముక్తి కలిగినాక ప్రజాస్వామిక దేశంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహించి ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన పరిపాలన అందించడంలో బూరుగుల రామకృష్ణారావు గారు ఎనలేని సేవల్ని ఆనాడు అందించారు. రెండో తరానికి వస్తే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా నుంచి యంగెస్ట్ బెస్ట్ పార్లమెంటేరియన్, దక్షిణ భారతదేశం నుంచి మొట్టమొదటి ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్గా విద్యార్థి రాజకీయాల నుంచి జాతీయ రాజకీయాల వరకు రాణించిన పెద్దలు జైపాల్ రెడ్డి గారు. వారు నిబద్ధత కలిగిన సిద్ధాంతాన్ని నమ్మి కమ్యూనిస్టులు సహజ మిత్రులుగా భావించి వారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతాన్ని, కమ్యూనిస్టు సోదరులను సహజ మిత్రులుగా భావించి ఆ జిల్లా నుంచి రెండో తరంలో జైపాల్ రెడ్డి గారు, సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు రాణించడం జరిగింది. ఇది మా జిల్లాకు గర్వకారణం. ఎప్పుడైనా ఎక్కడికైనా ఏదైనా వేదికలు పంచుకున్నప్పుడు మన ప్రాంతం గురించి, మన వాళ్ళ గురించి, ప్రజలకు అందించిన సేవలు, ప్రజల వాళ్ళకు వచ్చిన గుర్తింపును చెప్పుకోవడం మన గౌరవాన్ని కొంత పెంచుతుంది. అందుకే ఈనాడు మొదటి తరంలో సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి, బూరుగుల రామకృష్ణారావు గారు ఆ జిల్లాకు వన్నె తెస్తే రెండో తరంలో జైపాల్ రెడ్డి గారు, సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు మా జిల్లాకు వన్నె తెచ్చిండ్రు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ ప్రజలలో గౌరవాన్ని పొందుతారు. వారి కుటుంబానికి ఎప్పుడూ ప్రజలు నమస్కారం పెడతానే ఉంటారు. వాళ్ళు నమ్మిన సిద్ధాంతాన్ని పాటించారు కాబట్టే ఈరోజు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఎక్కడ కనిపించిన ఈ సమాజం వాళ్ళని గౌరవిస్తుంది. అందుకే ఈరోజు విజయలక్ష్మి గారు చిన్న కోరికలు కోరింది. వాళ్ళ గ్రామానికి సంబంధించి ఒక పాఠశాల, ఊరికి ఒక రోడ్డు, ఒక బస్సు వచ్చింది. ముఖ్యమంత్రి మీరు మా సంపత్తిని అడిగినా కూడా పని జరిగిపోద్ది. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోగలిగిన శక్తి మీ పాలమూరు బిడ్డకున్నది. ఈ వేదిక మీద నుంచి వారి గౌరవం అలంపూర్ శాసనసభ నియోజకవర్గానికే కాదు, ఈ రాష్ట్ర స్థాయిలో వారి గుర్తింపు ఉండే విధంగా, వారి నమ్మిన సిద్ధాంతం ప్రజలకు అర్థమయ్యే విధంగా హైదరాబాద్ స్థాయిలో కూడా వారిని ఎప్పుడు గుర్తించుకునే విధంగా ఒక మంచి నిర్ణయం మంత్రివర్గంలో తీసుకుంటాం. మంత్రివర్గ సహచరులతో మాట్లాడి శాసనసభలో మిత్రులు కూనంనేని సాంబశివరావు గారు సభ జరుగుతున్నాడు, మధ్యలో వచ్చి నాకు ఒక కాగితం ఇచ్చిండు. ఆ కాగితం సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు వారు ఒక లేఖ పంపించారు. తెలుగు యూనివర్సిటీకి భాషలో ఎనలేని సేవలు చేసి తెలంగాణ విముక్తి కోసం పాటుపడ్డ సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని సుధాకర్ రెడ్డి గారు నాకు ఒక లేఖ రాయడం జరిగింది. ఆ లేఖ చదివిన 10 నిమిషాల్లోనే అదే శాసనసభలో నిలబడి పెద్దలు సుధాకర్ రెడ్డి గారి సూచనను మా మంత్రివర్గం, మా ప్రభుత్వం తప్పకుండా తీసుకుంటుందని చెప్పి అక్కడికక్కడ శాసనసభలో తెలుగు యూనివర్సిటీకి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని ప్రకటించడమే కాదు, ఈనాడు తెలుగు యూనివర్సిటీకి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టి మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం తీసుకొని ఈరోజు తెలంగాణలో ఉన్న తెలుగు యూనివర్సిటీకి సురవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారి పేరు పెట్టుకోవడం జరిగింది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను. ప్రజలు ఎన్నుకున్న ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజల చేత గౌరవింపబడే వ్యక్తుల యొక్క పేర్లు, వాళ్ళ చిరునామాలు శాశ్వతంగా ఈ తెలంగాణలో ఉండాలి. అందుకే కోటి ఉమెన్స్ కాలేజ్ యూనివర్సిటీగా మారితే ఆ మహిళా యూనివర్సిటీకి వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ పేరు పెట్టడం ద్వారా ఈ తెలంగాణలో పోరాట స్ఫూర్తికి గౌరవం ఉంటుంది అని చెప్పి తెలుగు యూనివర్సిటీకి వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ పేరు మా ప్రభుత్వం పెట్టింది. ఇదే కాదు, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీ
ఒక నూతన సంస్థను కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి సాధించుకొని దానికి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు పెట్టి ఆనాడు మొదటి తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ కోసం పదవి త్యాగం చేసి స్ఫూర్తిగా నిలబడ్డ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరును ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీకి ఈరోజు మనం పెట్టుకోవడం జరిగింది. వీళ్ళందరి పేర్లు పెట్టుకోవడమే కాదు, ట్యాంక్ బండ్ మీద సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ యొక్క విగ్రహాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించుకున్నాము అనంటే ఆనాడు సామాజిక చైతన్యం తీసుకొచ్చి బహుజనుల యొక్క ప్రభుత్వాన్ని పాలనను అందించి గోల్కొండ కోట మీద నుంచి పరిపాలన సాగించిన సర్దార్ సర్వాయి పాపన్న గౌడ్ విగ్రహాన్ని అక్కడ సెక్రటేరియట్ ముందలో మనము మొన్ననే నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో వీళ్ళందరూ స్ఫూర్తి కావాలి, వీరి స్ఫూర్తి శాశ్వతంగా ఉండాలి. ఈనాడు సిద్ధాంతాలను మర్చిపోయి కేవలం అధికారం కోసమే, అధికారం ఉంటేనే రాజకీయం, 5 సంవత్సరాలు కూడా ప్రతిపక్షంలో ఉండలేమని ఆలోచన చేస్తున్న సందర్భంలో కమ్యూనిస్టులు అంటేనే ప్రతిపక్షం. ఎవరు అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళు ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తే వాళ్ళు దించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని పనిచేసిన కమ్యూనిస్టు సోదరులు శాశ్వతంగా ప్రజలలో ప్రతిపక్షంలో ఉండడానికి వాళ్ళు ఎన్నోసార్లు ఇష్టపడ్డారు. అధికారంలో ఉంటే పరిమితమైన పనులే చేయొచ్చు, కానీ ప్రతిపక్షంలో ఉంటే ప్రజలు కోరుకున్న ప్రతి పని కోసం కొట్లాడొచ్చు. చాలా వరకు దిగిపోయిన ప్రభుత్వాలు నేను అన్నిటిని గమనించిన, రాష్ట్ర స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో ఏ ప్రభుత్వం దిగిపోయినా దిగిపోవడానికి కారణం కమ్యూనిస్టు సోదరులే అని నేను బలంగా విశ్వసిస్తున్నా. మొన్న దిగిపోయిన ప్రభుత్వంలో కూడా అధికారంలో రావడానికి కమ్యూనిస్టులు పెద్దగా సహకరించరు, కానీ ఉన్నోళ్ళని దించడానికి మాత్రం పూర్తిగా సహకరిస్తారు. మొన్న జరిగిన అధికార బదలాయింపులో కూడా ఉన్నాయనని దించడంలో మా కమ్యూనిస్టు సోదరులు సంపూర్ణంగా సహకరించారు. అందుకే వాళ్ళని సహజ మిత్రులుగా ఆలోచన చేసి ఎమ్మెల్యేగా చట్టసభలలో సమస్యల్ని లేవనెత్తాలని, శాసనమండలిలో సమస్యలని ప్రజల తరఫున ప్రస్తావించాలని, అదేవిధంగా జర్నలిస్టు సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో పెద్దలు శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని బాధ్యత ఇచ్చే జర్నలిస్టు మిత్రుల యొక్క సమస్యలు పరిష్కరించడానికి బాధ్యత ఇచ్చినాం. చాలామంది జర్నలిస్టు మిత్రులు నాకున్నారు, చాలామంది వచ్చి ఆ ప్రస్తావన తీసుకొచ్చారు. నేను చెప్పిన మీకు ఇస్తే మీకు నాకే ఉపయోగపడతారా, మీరు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఇస్తే అందరు జర్నలిస్టులకు ఉపయోగపడతాడు కాబట్టి ఆ బాధ్యత వారికి అప్పచెప్పినా వారిని చేయనియండి, మళ్ళీ చూద్దాంలే అని. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు ప్రస్తావిస్తున్నా అంటే ప్రజల యొక్క సమస్యల్ని లేవనెత్తడం అనేది ఒక పెద్ద జవాబుదారీతనం. ఈ రోజున్న పరిస్థితుల్లో ప్రజల పక్షాన మాట్లాడే వాళ్ళు తగ్గిపోయినరు, పాలక పక్షంలోనే ఉండి పరిపాలన చేస్తామనే వాళ్ళు పెరిగిపోయినరు. దీనికి కారణం కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం ఇంకా పెరగాలి, ఆలోచన విధానం పరిధి విస్తరించుకోవాలి. కమ్యూనిజం అంటే లైబ్రరీలో చదువుకునే పుస్తకం కాదు, పేద ప్రజల గుండెల్లో సమస్యల పట్ల కొట్లాడే వాళ్ళ పట్ల విశ్వాసం. ఎర్ర జెండా కనిపిస్తే పేద ప్రజలకు ఒక నమ్మకం, విశ్వాసం. మిగతా జెండాలు కనిపిస్తే అధికారంలో ఉంటారు పోతారు అని ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. అందుకే ఈరోజు మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు ఏవైనా ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉండాలి. జాతీయ స్థాయిలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు మనం అందరం గమనిస్తున్నాం. 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ అనేది అది 1 నేషన్ 1 ఎలక్షన్ కాదు, 1 పర్సన్ 1 పార్టీ ఎలక్షన్. ఇట్లాంటి సమయంలో సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు లాంటి నాయకులు జాతీయ స్థాయిలో ఉండింటే ఇంకా పక్కడ్బందీగా ఇండియా కూటమి రాజకీయాలు బలపడేవి. ఈరోజు జస్టిస్ సుదర్శన్ రెడ్డి గారిని మన ప్రాంతం నుంచి ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికల్లో పెట్టడం అంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి, ఈ రాజ్యాంగాన్ని రద్దు చేయాలనుకునే పక్షాలు ఒకవైపు ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించి ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా దీన్ని మరింత బలోపేతం చేయాలన్న ఆలోచన ఇంకొక వైపు. ఇలాంటి సందర్భంలో సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు లాంటి వ్యక్తులు అవసరం. అందుకే ఈరోజు జాతీయ రాజకీయాలలో సిద్ధాంతం ముసుగులో అధికారాన్ని పదిలం చేసుకోవాలని, రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలన్న ఆలోచనే కాదు, ఈరోజు ఎన్నికల కమిషన్ను కూడా వాళ్ళ రాజకీయ పార్టీలో పొత్తులో భాగస్వాములుగా మారుస్తున్నారు. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం ప్రజాస్వామ్యానికి.
ఎన్నికల్లో నెగ్గాలి అని అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కమ్యూనిస్టు సోదరులను కలిసి వచ్చే పక్షాలను కలుపుకొని ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తాం. ఎన్నికల ముందు శ్రేణులను కదిలించే ముందు మా అనుబంధ విభాగాలను ముందలో పెడతాం. అది మహిళా కాంగ్రెస్ కావచ్చు, లేకపోతే యువజన కాంగ్రెస్ కావచ్చు, విద్యార్థి కాంగ్రెస్ కావచ్చు. కానీ ఈనాడు అధికారంలో ఉన్న పెద్దలు ఎన్నికలు వస్తున్నాయంటే మొట్టమొదట వాళ్ళ అనుబంధ విభాగాలైన ఈడీ, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సిబిఐలను పంపిస్తారు. ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ కూడా దిగ్బంధం చేయండి అని. ఆ తర్వాత ఎలక్షన్ కమిషన్ను పంపిస్తారు. వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా వేసే ఓట్లను తొలగించమని. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. దేశ రాజకీయాలు ఈరోజు కొనసాగుతున్నాయి. అందుకే రాహుల్ గాంధీ గారు బీహార్లో ఓట్ చోర్ గద్దీ చోడ్ అని ఈరోజు ఒక స్లోగన్ తీసుకొని బీహార్లో వారు పాదయాత్ర ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఇది ఎన్నికల్లో నెగ్గడం కోసం తాత్కాలికంగా రాజకీయ ప్రయోజనం పొందడం కాదు. ఈ దేశంలో మహారాష్ట్రలో జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికలకు ఆ తర్వాత 4 నెలల తర్వాత జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో 1 కోటి కొత్త ఓట్లు నమోదైనవి. ప్రజాస్వామ్య ప్రేమికులారా ఆలోచన చేయండి. 4 నెలల్లో ఒక్క రాష్ట్రంలో 1 కోటి మంది పుట్టగలరా? పుట్టినోళ్ళకు 1 కోటి ఓట్లు కొత్తగా రాగలవా? కానీ మోడీ గారి ప్రభుత్వంలో ఇది సాధ్యమైంది. ఆ 1 కోటి ఓట్లే మహారాష్ట్రలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచగలిగినాయి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరహసించగలిగినాయి. అలాంటి విపరీతమైన పోకడలే ఈరోజు బీహార్లో జరుగుతున్నాయి. పార్లమెంట్ ఎన్నికల తర్వాత ఈరోజు 65 లక్షల ఓట్లు తొలగించబడ్డాయి బీహార్లో. ఓట్లు తొలగించడంతోనే ఆగదది. రేషన్ కార్డులు తొలగించడం జరగవచ్చు, లేదా వాళ్ళకు అందే సంక్షేమ పథకాలు తొలగిపోవచ్చు, లేదా వాళ్ళ ఆస్తులను కూడా కొల్లగొట్టవచ్చు. ఇలాంటి విపత్కరమైన పరిస్థితుల్లో విపక్షాలన్నీ ఏకం కావాలి, ఏకతాటిపై నడవాలి. ఈరోజు జాతీయ రాజకీయాలలో కాంగ్రెస్ కమ్యూనిస్టులే కాదు, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించాలనుకున్న ప్రతి వాళ్ళు కదలాలి. మాకేం నష్టం లేదు, మాకేం కష్టం రాదు అని మౌనంగా ఉంటే ఈ ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదం ఏర్పడే పరిస్థితులు ఈ దేశంలో ఉన్నాయి. ఈ విపరీతమైన పోకడలు మన దేశానికి మంచిది కాదు. 75 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ ప్రజాస్వామిక దేశంలో ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కు అయిన ఓటునే తొలగించే ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు వస్తున్నాయంటే మనందరం కూడా ఆలోచన చెయ్యాలి, చర్చించాలి. మనం ఎవరము మాట్లాడడం లేదు, మనం ఎవరము చైతన్యపరిచే ఆలోచన చెయ్యడం లేదు. చేసినా పూర్తి స్థాయిలో మనం దాని పట్ల కార్యాచరణ సిద్ధం చేసుకోవడం లేదు. అందుకే ఈ వేదిక మీద నుంచి సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారి సంస్మరణ సభ వేదిక మీద వారు నమ్మిన సిద్ధాంతం ప్రజాస్వామ్యం, వారు నమ్మిన సిద్ధాంతం డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అందించిన రాజ్యాంగాన్ని ట్రూ స్పిరిట్తో అమలు చేయాలి అని వారి ఆలోచన. మరి వారికి మనం అర్పించే ఘనమైన నివాళి వారు పాటించిన సిద్ధాంతాన్ని ఈరోజు మనం కొనసాగించాలి. వారి జ్ఞాపకార్థంగా ప్రభుత్వం చేయవలసిన ప్రతి పని చేపడుతుంది. మంత్రివర్గంలో చర్చించి పాలమూరు బిడ్డగా నేను తప్పకుండా నిర్ణయం తీసుకుంటా. కానీ జాతీయ స్థాయిలో జరగబోయే రాజకీయ పరిణామాలు, విపరీతమైన పోకడలను నిలువరించడానికి మనందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. ఆ పోరాటంలో రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు వెళ్తుండ్రో మీరందరూ కూడా అండగా నిలబడాలని ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న కామ్రేడ్ మిత్రులారా. మిత్రులారా, ఇంకో చాడా గారు ఇంకో జానకిరావులు ఉన్నారు. క్లోజ్ చేద్దాం. ముఖ్యమంత్రి గారిని పంపించి వస్తాం.